بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فریش ٹائم۔ جی تو فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہوں گے یقیناً۔ فرینڈس، آج میں امجد اسلام امجد کی بہت خوبصورت غزل آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ پوئٹری، میری باتیں کیسی لگتی ہیں۔ کہاں آ کر رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، کہاں آ کر رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، میں تو گم تھا تیرے دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔ کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا، اسے دیکھ اس پہ یقین نہ کر، یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا، اسے دیکھ اس پہ یقین نہ کر، نہیں عکس کوئی بھی یہ مستقل سر آئینہ اسے بھول جا۔ تجھے چاند بن کے ملا تھا جو، تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو، تجھے چاند بن کے ملا تھا جو، تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو، وہ تھا ایک دریا وصال کا، سو اتر گیا اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ کہاں آ کر رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ جی تو فرینڈس، امجد اسلام امجد کی یہ غزل پڑھ کے مجھے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا قول یاد آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اس دنیا کی طلب میں پڑ جاتا ہے، دنیا اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے چاہتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ رستے میں نماز کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ نے اس آدمی سے کہا، کچھ اشرفیاں دی اور کہا کہ آپ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، تب تک میں نماز پڑھ لوں۔ جب وہ آدمی روٹیاں لے کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، تو اس آدمی نے، جو کہ 3 روٹیاں لے کے آیا تھا، اس نے 1 روٹی خود کھا لی۔ سوچا کہ کون سا ان کو پتہ چلے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز سے فری ہوئے تو انہوں نے پوچھا، کیا لے کے آئے ہو؟
उस आदमी ने कहा 2 रोटियां। उन्होंने फिर से दोहरा के पूछा कितनी रोटियां? बताया 2 रोटियां। खामोश हो गए। एक खुद खा ली, एक उस आदमी को दे दी। आगे चलते गए, रास्ते में जंगल आ गया। वहाँ उन्होंने एक हिरन को पकड़ा, शिकार किया, ज़िबा किया, लकड़ियाँ जमा की, उसको बनाया और खा लिया। जब उन दोनों ने उसका गोश्त खाया, बची हुई हड्डियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमा की और हुक्म इलाही से उन हड्डियों को हुक्म दिया, वो फिर से हिरन बन के जंगल में भाग गया। उस शख्स ने कहा वाह सुबहान अल्लाह। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से उस आदमी से पूछा रोटियां कितनी लेके आए थे? उसने कहा 2। खामोश हो गए। फिर आगे गए, चलते गए। रात हो गई। एक सराय में क़याम किया। वहाँ देखा 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई थी। उस आदमी ने आगे बढ़ के उठा ली जल्दी से। उसने कहा ये मेरी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, एक तेरी है, एक मेरी है और एक उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। तो वो आदमी फ़ौरन से बोल पड़ा। उसने कहा वो तो मैंने ही खाई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तक तो तुम कह रहे थे कि रोटियां 2 ही थी, तो ये 3 ईंटें तुम रख लो, हम दुनिया की तलब में नहीं पड़ते। ये कह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। वो शख्स 3 ईंटें लेके उधर बैठा ही हुआ था कि सोच रहा था कि ये घर लेके जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। इसी सोच में गुम था कि वहाँ 3 चोर आ गए। उन लोगों ने, चोरों ने जब देखा कि एक शख्स है और इसके पास 3 सोने की ईंटें हैं, उन्होंने इसको ज़दोकोब किया और उससे वो 3 ईंटें छीन ली और आपस में तकसीम कर ली, बांट ली, एक एक ले ली। और उस शख्स को हलाक कर दिया। अब वो तीनों बैठे हुए थे। एक को भेजा कि आप खाने के लिए कुछ बाज़ार से ले आओ, तो 2 उधर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। जो 2 बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि जब वो लेके आएगा खाना हम उसको मार डालेंगे और ये उसके हिस्से की ईंट भी दोनों आपस में बांट लेंगे। और खुदा की कुदरत देखें, जो खाना लेने गया था उसने सोचा कि मैं खाने में जहर मिला देता हूँ, वो दोनों खा के मर जाएंगे और वो उनके हिस्से की दोनों ईंटें भी मुझे मिल जाएंगी। तो वो खाना लेके वापस आया। जो ही वो पहुंचा, इन दोनों ने उस पर हमला किया और उसको मार डाला और खुशी खुशी खाना खाने लगे। जब खाना खाया, जहरीला था, वो दोनों वहीं पे ढेर हो गए, मर गए और ईंटें वहीं की वहीं पड़ी रह गई। कुछ देर के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से वापस आए, उन्होंने देखा कि 4 लोग वहाँ पे मरे हुए हैं और ईंटें वहाँ की वहाँ हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ, वाकई जो दुनिया की तलब में पड़ता है, दुनिया उसको हलाक कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये हकीकत है कि जो भी दुनिया की तलब में पड़ गया, जो भी, चाहे वो तलब कोठी की, गाड़ी की, बंगले की हो या फिर किसी शख्स की मोहब्बत में मुब्तला होने की हो, जो भी तलब हो, जो दुनिया की तलब में पड़ जाता है, दुनिया उसको कहीं का नहीं छोड़ती, हलाक कर देती है। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, ये पोइट्री, ये अक़वाल? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔